परम सत्कारयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी के सजे हुए पावन दरबार दियाँ हाज़रियाँ भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों बड़े अदब सहित कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हाँ सतगुरु जी की पावन गोद में बैठ के आप सारे ही गुरु महाराज की पावन बाणी की विचार करन हित एकाग्रचित हो बैठे हाँ। गुरु घर दे कीर्तन जथे पासों आप जी ने बड़े अदब सत्कार सहित गुरु की पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। उपरंत छोटे बच्चे ने बड़ी ही प्यारी कविता प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी की जिस विच उन्होंने जिक्र किया कि सिक्खी का यह बूटा किन्ना मुश्किलों के विच दी झखड़ां विच दी लंघदा होया भी इसे ढंग नाल फलदा ते फुलदा है। बड़े प्यारे बोल उस कविता दे हैं। उस बच्चे ने साडे नाल वो कविता साझी की एक तरह नाल। ये कविता नूं जदों असीं पढ़दे हां इस विच सिੱਖੀ इतिहास के बड़े बेशकीमती झलकारे जिहड़े हन वो सानूं प्राप्त हुंदे ने। उपरंत भाई गुरजंट सिंह रूपवाली पासों आप जी ने गुरु की पावन बाणी की विचार श्रवण की है। जदों सिख गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी को नमस्कार करता है, सिक्खी का साहित सिख लिटरेचर और सिख का विश्वास इस गल उत्ते टिकिया होया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी उचारण करन वाले महान भगतां महापुरखां की शुद्ध आत्मा दे विच उतरिया होया रब का पैगाम है, उपदेश है। इस करके इसनूं असीं अकाली बाणी आखदे हाँ, इलाही बाणी आखदे हाँ। गुरु पातशाह के पावन शब्दों में इसनूं असीं सच की बाणी आखदे हाँ, धुर की बाणी आखदे हाँ। इन्हां सारे शब्दों का एको ही भाव है कि ये बाणी कोई संसारी या ऐसी कोई काव्य रचना नहीं जिसनों जी कीता पढ़ लिया जाए या छड्ड भी दिता जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा। इस बाबत भगत साहिबान जी का बड़ा प्यारा बोल है, लोग जानै ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार। ये उन्हां महान पुरखां दे अंतःकरण विच सुरत विच आया होया वो अनुभव है जिसनों उन्हां अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाल एक सुर हो के प्राप्त किया। जगत के कल्याण वास्ते साडे भले लई उन्होंने शब्दों के रूप में अपने इस अनुभव नूं अपनी इस इलाही स्रोत नूं उन्होंने साडे तक पहुँचाया है। इस बाणी की बरकत है साडे कोल महान विरसा इतिहास का साडी झोली दे विच है। भाई साहब जी बड़ी प्यारी उदाहरण बाबा रविदास जी की पवित्र बाणी के विचों साडे नाल सांझी कर रहे सन। मैं केवल उस उदाहरण के विचों ही एक पक्ष आप जी के नाल साझा करना है जिहड़ा साडे वास्ते बड़ा सुचेत होने का विषय है। नाद सुनन का इच्छुक हुंदा है मृग। भगत जी ने उदाहरण दी उसकी अपनी पावन बाणी के अंदर, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर। पहला जिक्र ही उन्होंने मृग कहते हैं हिरन नूं, हिरन का कीता। हिरन नूं घंडेड़े का नाद सुनने की बड़ी इच्छा होंगी, वह बड़ा स्नेह है उस राग के नाल। इस गल का शिकारी नूं पता लगता है कि एक संगीत एक इहो जी चीज़ है, आ एक नाद आ एक राग अजिहा है जिसनों मृग बड़े शौक नाल सुनदा है ते सुनदा भी ये नहीं इश्क हकीकी दे नाल भी अपना आप गवा बैठदा है, उन्होंने अपनी सुध बुध नहीं रहिंदी। शिकारी ने की कीता, उसने सोचा हिरन दे तेज़ कदमां दे नाल मैं अपने कदम नहीं रला सकता, उसनूं दौड़ के फड़ना तो उस लई जाल लाउणा मेरे लिए बड़ा औखा है। वो बड़ा चंचल है, बड़ी तेज़ी नाल भजदा है, की कीता जाए। उसने एक अंदाज़ा लाया भी जिहड़ी चीज़ मृग नूं पसंद है क्यों ना मैं उहदी वरतों कर लवां। उस शिकारी ने जाल ला लिया पर उन्होंने भजन की लोड़ नहीं पई। एक जगह पर खलोता बैठा होया वो घंडेड़े का नाद वजाई जाता है। मृग के कन्नां विच हिरन के कन्नां विच आवाज़ पैंदी है। मस्त होया अपना आप उस संगीत उत्ते लट्टू करदा होया
ਉਹ ਮ੍ਰਿਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੰਡੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਦ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਨਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਉੱਠਦਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਉੱਠਦਾ, ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਤਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਦ ਭ੍ਰਮੇ ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗਾਏ, ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਵਾਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨਾਮਾ ਐਸੇ ਹੀਰੋ। ਬੰਦਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਤਾ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਨਾਦ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਪਛਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਨਾਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਟ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਮ੍ਰਿਗ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ ਵੀ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਖ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸੋਝੀ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਐਸੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤੇ, ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਦਾ ਵੀ ਨਾਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੀਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਟੂ ਹੋ ਗਏ, ਡੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਨਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ। ਔਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
उस शब्द की और उन्होंने महान पुरखों की भी तय दिलों बेअदबी की है, जिन्होंने असी हर वेले हर घड़ी चेते करते हैं, बड़े प्यार सहित उन्होंने सन्मुख असी अपना सिर झुका देंगे हाँ। गुरु नानक महाराज ते भगत रविदास जी तो एक थां ते बैठे ने, पर शायद सानू ये चुभते हैं भी एक थां नहीं होने चाहिए। उन्हों की बाणी के अंदर बड़े ख्यालातां का मिलान, वो दोवें एक दी गल करते हैं। उन्होंने दोवां महापुरखों की सुर सांझी है, उन्होंने दोवां महापुरखों का इष्ट सांझा है, पर साडी हौमै ते साडा हंकार इस गल नूं प्रवान नहीं करता। वो सानू संसार के जीवां नूं जिहड़े खिलरे पे सन जोड़न का उपराला करते हैं, सानू रल मिल के बैठना प्रवान नहीं। इस करके असी चाहुंदे हां जिहड़े जोड़न की गल करते हैं पहलां उन्हां नूं तोड़ लईए, ताकि याबी निबड़ जाए, साडे बहण वाली गल ही मुक जाए। कि किते असी भी उस सिस्टम के शिकार तो नहीं जिहड़ा सिस्टम इस देश के अंदर बुद्ध धर्म नूं जिउंदे नूं निगल गया तो डकार भी नहीं मारिया उसने। किते असी उन्हां दीयां नीतियां मुताबक काम तो नहीं कर रहे जिहड़े भगत रविदास साहब ते गुरु नानक महाराज नूं दोवां नूं ही महान पुरखां नूं, भगत कबीर साहब नूं, उन्हां सारे गुरु के रब दे लाला नूं अपने ब्राह्मण पुजारी के चेले साबित करन लई दिन रात उतावले ने, ते 24 अवतारां च उन्हां नूं फिट कर देना चाहुंदे ने। किते असी भी उन्हां दीयां नीतियां दी हामी ते नहीं भर रहे। ये अज सानू अपनी बुद्ध नाल उन्हां दी पावन बाणी नूं पढ़दियां होइयां सोचना पवेगा, विचारना पवेगा। इस गल की जरूरत क्यों है? क्योंकि असी सारे मुदई हाँ उन्हां दे, असी अपने आप नूं सिख मनदे हाँ उन्हां दे, असी अपने आप नूं सेवक अखवाउंदे हाँ उन्हां महान पुरखां दे। असी उन्हां दी पावन बाणी नूं पढ़दे हाँ, उन्हां दे सामने सिजदा करदे हाँ, उस दी परिक्रमा करदे हाँ जो उन्हां दा अनुभव गुरु ग्रंथ साहब के रूप विच विराजमान है। साडी ड्यूटी है असी उन्हां दी विचारधारा नूं कायम रखना है कि असी उन्हां दी विचारधारा नूं बुत प्रस्ती दे राह पा के खत्म कर देना है। ये जिम्मेवारी इस वेले इस धरती दे उत्ते असी जिहड़े साह ले रहे हाँ उन्हां महान भगतां गुरु साहिबानां दे जिहड़े सेवक ते सिख खवाउंदे आ, ये साडे मोढियां दे उत्ते है और साडे लए हुए फैसले ने आउण वाला भविख जिहड़ा वो तय करना है। एक गल होर आप जी दे नाल जरूरी साझी करां। अज दा दिन सिख इतिहास विच बड़ा अहम दिहाड़ा है। 1 जुलाई 1745 ईस्वी पूला पिंड के रहने वाले गुरु के अनिल सेवक सेवादार 25 साल के चढ़ती जवानी के नौजवान भाई तारू सिंह जी नूं जकरिया खान वालों खोपरी उतरवा देने के हुक्म तहत उन्हां दा खोपर उतरवा के लाहौर के अंदर शहीद किया गया सी। अज उस महान सूरबीर का शहीदी दिन है, पर अफसोस इस गल का हुंदा है बहुत घट गुरुद्वारा साहिबान ने जिथे उन्हां दे नाम दा अरदासा होया होएगा। तुसीं इस गल तो अंदाज़ा ला सकते हो भी साडे हीरो कितनी तेज़ी दे नाल साडे दिमाग चों जां तां कट्टे जा रहे हैं, जाने जान जाने भुलाए जा रहे हैं, और उन्हां दी जगह दे उत्ते बरसी कल्चर साडे दिमाग च ठोसिया जा रहा है। जिन्ना मैं एक गल नूं दो गल्लां नूं इकट्ठियां नूं जोड़ दियां ताकि गल सौखी समझ विच आ जाए। जिन्ना महान पुरखां दी बाणी और गुरु साहिब दी अपनी बाणी गुरु नानक महाराज ने एकत्र करके अगे तो अगे बख्शिश की, जिसका प्रकाश श्री दरबार साहब के अंदर 1 सितंबर 1604 ईस्वी नूं गुरु अर्जन साहब महाराज ने किया। जिस महान ग्रंथ नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने सीस झुका के गुरु पदवी जुगो जुग अटल उन्होंने रुतबा बख्शिश किया और आखिया सारा पंथ इस ग्रंथ की ताबिया रहेगा। उस ग्रंथ के उत्ते किसी वेले समय की हुकूमत ने करनियां पाबंदियां लाइया सन। लखपत राय फौजदार कमांडर बनया लाहौर का, उसने सिखां दे अस्थानां ते गुरुद्वारियां ते फौज के करड़े पहरे ला दिते। गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां नूं आगन भेंट किया और खूहां च सुटवाया, इन्हां नूं नष्ट किया। अगला काम उसने किया गुरु शब्द आखण ते पाबंदी लाई, तो इत्थों तक पाबंदी लाई वो इन्ना खिजिया होया सी सिक्खी दे उत्ते। उन्हें कहा भी गुड़ शब्द भी कोई नहीं वरते। अज भी तुसीं वेखोगे पंजाब के कई इलाकों में गुड़ नूं भेली आख्या जाता है। ये रिवाज अज का नहीं, ये लखपत राय का पाया हुआ रिवाज है। उन्हें कहा जे किसी ने गुड़ भी लैना है ना, गुड़ की गल करनी है तो भेली के रूप च गल करे, गुड़ ना आखे। गुड़ क्यों इन्ना सनकी किस्म का आदमी सी, कहता सी गुड़ आखण दे नाल गुरु चेते आउंदा है। मैं गुरु की होंद गुरु का चेता तो गुरु शब्द का नामो निशान पंजाब की धरती तो मिटा के साह लेना है। इन्ना सनकी किस्म का आदमी
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਦ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਏਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। पोथी परमेश्वर का थान, ये सारी पोथी भाव गुरु ग्रंथ साहब महाराज का यह समुचा स्वरूप, बाणी का यह समुचा खजाना साडे लई परमेश्वर रूप है। कि असी किधरे उन्हां दी घालना नूं अज किसी के इशारियां ते सट मारन तां नहीं तुल गए, ये भी असी विचारना है। और ये मैं बेनती जरूर करांगा कि असी सारे जिन्ना चेर गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी नूं विचारदे नहीं, सानूं सच की सोझी नहीं आ सकती। ये असल सच्चाई की है। असी आसियों पासियों बाहर दियाँ अखबारां दियाँ खबरां, मीडिया चाइया हुई गल्लां, लीडरां दे कहे हुए झूठे सच्चे वोट बैंक बनाउण वास्ते बोल, उन्हां दे कीते हुए खेखण ते डेरेदारां दे छड्डे हुए शोशे जिन्हां दी कतार पछां एजेंसियां नाल जुड़दी है, ये सारा कुछ वेख के असी भरम रहे हाँ। सानू इन्हां सारियां चीज़ां तो पहलां एक गल जरूर विचारनी चाहिए कि जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच लिखिया गया है, अंकित कीता है, वो उपदेश कहंदा की है। जिस दिन असी गुरु ग्रंथ साहब की विचार पढ़ लई, जिस दिन असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी नूं ध्यान हित अपने जीवन के अंदर ढालना शुरू किया और इसनूं पढ़ के विचारना आरंभ कर लिया,
ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਬਰਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ RSS ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਔਰ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਸਚਾਈ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੋਪਰ ਉਤਰਵਾਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।